पंजाबी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੇਠ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। इस मुद्दे पर अज साडे नाल गल करने लई मौजूद है चरणजीत सिंह जी छांगारे, सूबा सकत्तर सर्व भारत नौजवान सभा। चरणजीत जी, ठेठ पंजाबी टीवी ते तुहाडा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी ठेठ पंजाबी टीम का कि जिन्हों ने अज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे ते चर्चा करने लई मैनूं बुलाया जी। विधान सभा 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। नौजवानों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, मैं समझदा कि पोलीटिकल पार्टियां ने जवानी नूं सिर्फ वरतिया है और उन्होंने रोज़गार के मुद्दे ते उन्होंने उकसा के जां उन्होंने एक लुभावने लालच दे के उन्होंने वरतों इलैक्शन दे विच करन दी उन्होंने जिहड़ी मंशा है उन्होंने पॉलिसी है। असल च जिहड़ी जमीनी हकीकत ये है कि आपां 3 साल जदों पिछे जाइए तां 2019 ਦੀ ਜਦੋਂ लोक सभा दी चोणां होईयां ने उन्हां चोणां दे विच पंजाब दे विचों लगभग 90 ਲੱਖ वोटर सी जिन्हां ने उहदे विच पार्टिसिपेट कीता है और वो 90 ਲੱਖ दे विचों जिहड़े 45 ਲੱਖ वोटर नौजवान एज ग्रुप दे सी जिन्हां दी उम्र 18 साल तो 45 साल आपां कह सकते हैं। और एक सरकारी अंकड़ा या विग्यानक अंकड़ा यह भी है कि हर साल देश दे विच 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ नौजवान मुंडे कुड़ियां जवानी चढ़ जाते आ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 90 ਲੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ पर रोज़गार देना किवें है जां सचमुच किसी भी पार्टी की नौजवानों को रोज़गार देने की मंशा नहीं है। इस करके वो सिर्फ नौजवानों इस दे लई वरतन का ही वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप पिछले चोण मैनीफेस्टो सारिया पोलीटिकल पार्टियां दे देख लीए तो लोगों के मन में भी हुण इहदा एक कंसैप्ट है कि जिहड़ा ये चोण मैनीफेस्टो जिहड़ियां पार्टियां जारी करदियां वखरे वखरे रंग रोगन जिहा करके वो सिर्फ उन्हां दे लई महज एक कागज़ का टुकड़ा है। उन्हां दे मन विच इहदी इह धारणा बनी हुई है। सो पिछलियां चोणां दा आपां जदों इतिहास करके देखदे हां तां उहदे विच भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी ने जिहड़े चोण मैनीफेस्टो च अपने वादे कीते आ वो कोई भी पूरे नहीं कीते। इस करके हुण भी जिहड़ा पोलीटिकल पार्टियां वो भावें जिस भी मर्जी ABC पार्टी का आपां नाम लै लईए वो ये जरूर कह रही कि असीं रोज़गार देंगे, असीं रोज़गार का प्रबंध करांगे। पर एक गल इत्थे होर मैं कहनी चाहांगा, एक हुंदा है जदों किसी की नीयत होवे रोज़गार देना है तो वो एक वक्री पॉलिसी होएगी। इत्थे सिर्फ ऐलान कर देने ने। जे आपां 17 की गल करिए तो कैप्टन साहब ने उदों भी गुटका साहब की सौं खा के कह दिता सी भी 50 ਲੱਖ परिवारां नूं नौकरियां देवांगा। वो साडे कोल इतिहास देख ली भी 50 ਲੱਖ किन्ने कुछ उन्होंने नौकरियां मिलियां ने। जे आपां गल करदे हां होरनां पार्टियां दे आपां देख सकते हैं। जे मोदी साहब की गल करदे हां तां मोदी ने भी कहा सी कि 14 दे विच भी जदों मैं सत्ता च आए जां सानूं सत्ता दिओ तां असीं 2 करोड़ जिहड़ियां नौकरियां हर साल वो जनरेट करांगे, पर वो नहीं कीता गया। सो इन्हां दी जिहड़ी मंशा है वो सिर्फ रोज़गार शब्द की वरतों करना है, ना कि असल च रोज़गार देना है। जे रोज़गार देने की इन्हां दी नीयत होवे तां फिर ਉਹਦੇ ਲਈ पॉलिसी तैयार होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਆ कि वो बेरोज़गारी का संदाव बड़ा बुरी तरह हटा रहे हैं।
ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁਭਾਵਨੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 36,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਇਸ ਟਾਈਮ 5,29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ GDP ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੜ ਕੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਤੀ ਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ
ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਘਰਨੀ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਨੇਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿ 20,000, 25,000, 30 ਤੇ 40, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1,76,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 8,80,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 500 ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ, 1500 ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 10% ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 90% ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 40,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 40,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2,000 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਬੰਦੋ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਛੰਗਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਛੰਗਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।